رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ مجنون سب سے بڑا مجنون، ہم ہاتھ پاگل ہیں، یہ پھول پاگل ہیں۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا وَإِمَامَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ کا جلسہ بالکل ختم ہو چکا ہے، دعا کے لیے تھوڑی دیر تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مکمل سننے کا ارادہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے نہیں بھاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، تھوڑا سنیں گے تھوڑا نہیں سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، سوالوں سے جلدی میں پیغام شروع کرتا ہوں اور آپ کے حوصلے کو ٹٹول رہا ہوں۔ دھیان دیجیے گا، میرے سامنے مجمع ضرور چھوٹا ہے لیکن حوصلہ بڑا ہے، اللہ کا کرم ہے، اتنا بھی مجمع ہے، با حوصلہ ہے، زندہ ہے۔ اللہ ہم سب کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے، تین وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو محبت ہوتی ہے تو تین وجہ سے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، محبت میں بیٹھے ہیں، تین وجہ سے، پہلی اور دوسری تیسری، آدمی دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ تین وجہ سے۔ دوسرا سوال، دو چیز نہیں چھپتی ہے، چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہے، وہ کون کون سی چیز ہے جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہے؟ دو چیزیں ہیں چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہے، یہ میرا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، آدم اور ابلیس میں فرق کیا؟ آدم نے توبہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا۔ ابلیس نے تکبر کیا، آدم نے توبہ کیا۔ آدم نے کیوں توبہ کیا، ابلیس نے کیوں تکبر کیا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، ماں بچے کے لیے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے باپ سے زیادہ؟ باپ سے زیادہ ماں تکلیف بچے کے لیے اٹھاتی ہے، کیوں اٹھاتی ہے؟
ماں بچے کے لیے تکلیف زیادہ کیوں اٹھاتی ہے؟ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا کو اگر کوئی انسان چھیڑے اس کا بندہ تو وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن نیک بندے کو اگر کوئی چھیڑے تو خدا نہیں چھوڑتا، اس کا راز کیا ہے؟ آپ لوگ مکمل تیار ہیں سننے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے، سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے 3 وجہ سے: صورت اچھی ہے اس لیے محبت کر رہا ہے، سیرت اچھی ہے اس لیے محبت کر رہا ہے، احسان کیا ہے، روپیہ پیسے سے مدد کیا ہے اس لیے محبت کرتا ہے۔ 3 وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے، اور 2 چیز نہیں چھپتی ہے، عشق اور مشک۔ خوشبو یہ چھپانے سے بھی نہیں چھپتی، اور محبت چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہے، 2 چیز نہیں چھپتی ہے۔ تیسرا سوال تھا، آدم نے توبہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، کیوں؟ آدم کو اللہ سے محبت تھی اس لیے توبہ کیا، ابلیس کو اللہ سے محبت نہیں تھی اس لیے تکبر کیا۔ چوتھا سوال آپ سے تھا کہ ماں بچے کے لیے زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے باپ سے بھی زیادہ، کیوں؟ ماں کو بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے باپ سے زیادہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے۔ آخری سوال تھا کہ خدا کو کوئی چھیڑے وہ چھوڑ دیتا، لیکن خدا کے نیک بندے کو کوئی چھیڑے خدا نہیں چھوڑتا، کیوں؟ خدا کے نیک بندے سے خدا کو محبت ہے، کوئی اگر اس کو چھیڑے تو خدا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، کہیں کون مقام جو نہ رکھی جا سکی ہے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی۔ الحمدللہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، میں کھاتا کھول رہا ہوں، اللہ کی محبت کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے، اس دنیا میں سب کچھ لٹانا قربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، گاڑی نہیں لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، شادی میں گاڑی نہیں لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے، دوسری شادی کہاں سے آپ لوگ کو ہوگی؟ یہ چینل والے موبائل میں آپ کو قید کر رہے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اگر بیوی نے دیکھ لیا تو دانا پانی سب بند ہو جائے۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، ایک دھکے میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا، لیکن ساتھ دیجیے گا، دعا تک ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ، بالکل خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، خدا کی محبت کے حوالے سے۔ نبیوں کی سنت ہے بکری چرانا، ابراہیم علیہ السلام بھی بکری چراتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بکری چراتے تھے، خدا سے کتنی محبت تھی، خدا نے کہا میرا دوست ہے، زمین پر جو بکری چرا رہا ہے ابراہیم وہ میرا دوست ہے۔ فرشتوں کو تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، کہا جا کر کے آزما لو۔ فرشتہ انسان کی شکل میں تسبیح پڑھتا ہوا گزر رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ۔ یہ جو تسبیح ہے تراویح میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوٹھی پر کر روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سب میں ہاتھ اٹھا رہے، کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے، سمجھ بھی نہیں رہے۔ دھیان دیجیے گا، بکری چرا رہے، فرشتہ گزرا ہے تسبیح پڑھتا ہوا، سبحان ذی الملک والملکوت، مچل گئے، تسبیح کو سن کر کے مچل گئے، قریب آئے، کہا او اجنبی تم نے کون سی تسبیح پڑھی؟ دوبارہ پڑھو، کہا فری میں پڑھا پہلی بار، اب دوبارہ نہیں پڑھوں گا، بکری دینی پڑے گی، کہا کتنی بکری لینا چاہتے ہو؟ کہا آدھی بکری دینی پڑے گی، کہا کہ یہ بکری تو اسی کی ہے، یہ تسبیح اسی کے لیے تم پڑھتے ہو، پڑھو میں بکری دے دوں گا۔ دوسری بار پڑھا، آدھی بکری دے دیا، اب کہا کہ تیسری بار پڑھو، کہا کہ دیکھو تیسری بار پڑھوں گا، آدھی بکری تمہاری چلی گئی، وہ جو بکری باقی ہے وہ سب دینی پڑے گی، کہا کہ دے دیا۔
तीसरी बार पढ़ दिया, कहा कि अब चौथी बार पढ़ो, अब देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, इस बार पढ़ो, मैंने तुम्हें बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ोगे मैं तुम्हारी बकरी का खुद चरवाहा बन जाऊंगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पे लिखा हुआ है सीरतुन नबी। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आजान हो रही है, आजान हो रही है, बीवी सामने आई। बीवी का नाम क्या है? आयशा। पैगंबर की बीवी है, आयशा नाम है। आई सामने, अल्लाह के रसूल कहते हैं मनंती तू कौन है? मैं आयशा। का तू कौन आयशा? का अबू बकर की बेटी हो? का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे? का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे मारे बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह आप अपनी बीवी को नहीं पहचानते? मैं आयशा आपकी बीवी। आप यार यार को नहीं पहचानते? अबू बकर को। आप मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचानते? तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, ए आयशा, जब अजान होती है मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ। तीसरी मिसाल, इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये मजनू सबसे बड़ा मजनू। हम हाफ पागल हैं, ये फुल पागल। ध्यान दीजिएगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार हुए? 18 साल। एक रिवायत में 12 साल, एक रिवायत में 7 साल। बदन में कीड़े पड़ गए, लोगों ने बस्ती से बाहर निकाल दिया। जब ठीक हो गए तो पूछा कि वो बीमारी अच्छी है या तंदुरुस्ती अच्छी है? कहा तंदुरुस्ती से बीमारी अच्छी है। कहा कि आपका दिमाग चल गया? दिमाग जगह पर है। बीमारी में लोगों ने बस्ती से आपको बाहर कर दिया, आप कहते बीमारी अच्छी है, तंदुरुस्ती से बढ़ करके है। कहा कि जब मैं बीमार था अल्लाह का सलाम डायरेक्ट आता था, आज बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह का सलाम नहीं आ रहा। अल्लाह का सलाम आ रहा, फरिश्तों के वास्ते से आ रहा, डायरेक्ट नहीं आ रहा। जब मैं बीमार था अल्लाह का सलाम सुबह डायरेक्ट आता था। अय्यूब कैसे हो? मैं शाम तक बीमारी भूल जाता था, शाम को सलाम आता था, सुबह तक बीमारी भूल जाता था। आज मैं ठीक तो जरूर हो गया हूँ, बीमारी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह के सलाम से महरूम हो गया हूँ। तंदुरुस्ती से भी बढ़ करके बीमारी है। अयादत को आए शिफा हो गई, अयादत को आए शिफा हो गई, अलालत हमारी दवा हो गई। अयादत को आए शिफा हो गई, तमाशाए मक़तल को आए जो वो, तमाशाए मक़तल को आए जो वो, तड़पने की लज़्ज़त सिवा हो गई। तमाशाए मक़तल को आए जो वो। दूसरा नमूना ला रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा है, उस बादशाह का नाम था इब्राहिम बिन अदहम। उसने अल्लाह की मोहब्बत में बादशाहत छोड़ दिया। किस्सा सुनना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के भी बच्चे को बादशाह बना। खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह छत पर बैठा हुआ है, एक अचानक आदमी आया, कुछ तलाश कर रहा। बादशाह ने पूछा क्या तलाश कर रहे हो? कहा कि ऊंट तलाश कर रहा। कहा कि अच्छा, ये मकान की छत पर ऊंट मिलता है? मकान की छत पर ऊंट मिलता है? कहा मकान की छत पर अगर ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तर पर खुदा भी नहीं मिलता। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छत पर बैठे हुए अचानक एक आदमी आया। कहा तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम कैसे दोस्त हो? कहाँ आए? कहा मुसाफिर खाने में आया। कहा ये बादशाह का महल है, मुसाफिर खाना नहीं है। कहा तुम गलत बोलते हो, ये बादशाह का महल नहीं है, मुसाफिर खाना। कहा कि वो कैसे? कहा पहले तुम्हारा परदादा था, वो चला गया तो तुम्हारा दादा आया, और दादा था वो चला गया तो तुम्हारा बाप आया, और बाप चला गया तो तुम आए हो। मुसाफिर खाने में क्या होता? कोई आता है, कोई जाता है। तीसरी और आखिरी मिसाल ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बादशाह का बिस्तर लग रहा है, लड़की लगाती है। फूल का बिस्तर पर बादशाह सो रहा, फूल के बिस्तर पर बादशाह सो रहा। फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की, फूल का बिस्तर लगा रही। लड़की को ख्याल है कि बादशाह को आने में देर है, फूल के बिस्तर पर सो करके देखना चाहिए कि फूल के बिस्तर का मजा कैसा होगा। लड़की की आंख लग गई। बादशाह कमरे में दाखिल हुआ, कोड़ा निकाला, लड़की को बरसाना शुरू किया। ओ बदतमीज औरत,
नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर सोती है, लड़की रोती भी है, लड़की हंसती भी है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि रोती है ये तो समझ में आता है, चोट लगी है इसलिए रोती है, लेकिन हंसती क्यों है? तो लड़की ने बताया कि मैं थोड़ी देर बिस्तर पर सोई, आंख लग गई, सो गई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे, आपने पूरी जवानी इस बिस्तर पर खत्म कर दी, खुदा से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से हंसी आई। बादशाहत को खुदा की मोहब्बत में छोड़ दिया। रह के दुनिया में बशर को नहीं से बागफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे। मैं भी पीछे चली आती हूँ, जरा ध्यान रहे। एक खूबसूरत तारीख आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। गुलाम है और बादशाह उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। उस गुलाम का नाम क्या था? अयाज। उसकी खूबी क्या थी कि बादशाह इतनी मोहब्बत करता था? वो सच्चा गुलाम था। अगर हम खुदा के सच्चे गुलाम हो गए तो खुदा को भी हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था कि जलसा मिलाद हो गया, सिवाय फातिहा के और कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप हौसले के साथ बैठे हैं। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, हमें भी कबूल फरमाए। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह के सामने मोती है, बादशाह ने तमाम वजीरों से कहा इस मोती को तोड़ दो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, मोती तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। कीमती मोती है, तोड़ देंगे, बादशाह नाराज हो जाएगा। कीमती मोती है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब बादशाह ने उस अयाज गुलाम से कहा कि इधर आओ, ये मोती लो, तोड़ दो। बस क्या था, फौरन उसने पत्थर पे पत्थर टकरा करके मोती को तोड़ दिया। वजीरों ने कहा कि बेवकूफ आदमी, तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। तो उसका जवाब सुनिए, अगर मैं मोती नहीं तोड़ता तो बादशाह का हुक्म टूटता। मैंने मोती तोड़ा, बादशाह का हुक्म पूरा हुआ। मेरे सामने मोती बढ़ करके नहीं है, बादशाह का हुक्म बढ़ करके है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बादशाह ने खजाना खोला, कहा जिसको जो लेना है ले लो, मैं खुश हूं, आज इनाम देना चाहता हूं, दिल से इनाम देना चाहता हूं, जिसको जो लेना है ले। बादशाह ने खजाना खोला, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने सिक्के पर हाथ मारा, लेकिन ये गुलाम अयाज खड़ा, किसी पर हाथ नहीं मारा। तो बादशाह ने कहा रे बेवकूफ, लूट लो, जल्दी लूटना है लूट लो, खजाना मैंने खोल दिया है, सबने लूट लिया, तुम भी लूट लो। तो गुलाम देखिए कितना अक्लमंद था, उसने कहा कि एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ रखूंगा वो मेरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब उस गुलाम ने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया कि जिसका बादशाह हो गया उसको खजाने की जरूरत नहीं है, सारा खजाना उसका हो गया।